thank you to a few very important people. Syed Saiful Haq, thank you so much, and Jasia Khatun from Warbi, very much. Thank you very much for having us here. Nazmul Ashan, your remarks are very, very inspiring. Honorable Secretary Salim Reza, thank you for being here. Brother Kamrul Hassan from Makota, thank you so much. Sriti Akhtar from GWSF. My friends from BAMSA, IID, thank you all for being here. It's nice to see you all. So I want to talk a little bit about how we formed the Trade Union Common Platform. The Trade Union Common Platform for National Advocacy on Migration in Bangladesh was developed to promote decent work across all sectors for migrant workers. The goal is to collectively move forward towards effective implementation of the Global Compact on safe and orderly and regular migration, along with strong trade union and civil society involvement. We've been working here since 1974, but I don't think there's been a trade union CSO coalition working on migration together in the way that we're doing here today, and I think it's very important. Effective implementation, enforcement, and monitoring are all essential to ensuring that migrant worker rights are protected in an equal and consistent manner across the region. And in order to achieve that, I think we've developed the 9-point common platform that really speaks to several of those issues. So together with key NGOs, CSOs, and important policymakers and government officials, trade unions have a duty, I think, to raise concerns about worker rights and protection from exploitation and labor abuse, both here and abroad. Our strength and our unique area of focus as trade unions is that we have strong networks not just here in country but also internationally, and those linkages are very important for us to work together. Networks in both the sending and receiving countries that can link migrant workers with resources to protect themselves, because many of you know migrant workers are facing exploitation and abuse, particularly in the Middle East and other places at an alarming rate. And trade unions have significant experience resolving disputes in the workplace and ensuring that workers get access to the justice and the legal remedy they deserve, and that their rights are, when their rights are violated. We're eager to work with everyone in this room on this complex issue, and we have a very strong sense of urgency because migrant workers are being exploited, abused, and even killed every single day. So today we're embarking on a process and a dialogue where we're engaging key policymakers in this discussion, and I think that's an essential step in protecting migrant worker rights and developing meaningful and effective policy that gets the intended results. আজকে এখানে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন এবং সরকারি কর্মকর্তা আছেন। আমরা এখানে এসেছি যাতে আমরা অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করতে পারি এবং তাদের জন্য ভালো কিছু করতে পারি। I'm excited to see so many important guests here today, including Secretary Salim Reza, and later we'll hear from Israfil Alam, Honorable MP. আমি খুবই খুশি এখানে সেলিম রেজা স্যারকে দেখতে পেয়ে, যিনি সচিব, এবং আমি আশা করছি ইসরাফিল আলম উনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন পরবর্তীতে। And I look forward to working together to raise constructive suggestions and solutions to these important concerns on migration. The Solidarity Center is happy to support these efforts, and we're willing to work with all parties involved moving forward. Thank you so much, and I look forward to a very productive discussion. আমি খুবই খুশি আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে যে আপনাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো, সেখানে আমিও যোগ দিব, আমি শুনবো, এবং সলিডারিটি সেন্টার খুবই খুশি এবং উৎসাহী এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তাদেরকে সাহায্য করতে পেরে। সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আমি আশা করছি আমরা সবাই খুব সুন্দর একটি ডিসকাশনের মধ্যে যাব। ধন্যবাদ। 2 মিলিয়ন ইয়ং ছেলেমেয়েরা তারা চাকরির বাজারে আসে, লেবার মার্কেটে আসে, কিন্তু সেখানে আমাদের দেশের কিন্তু ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে, তবুও কিন্তু আমরা এখন ওই পর্যায়ে যেতে পারিনি যে আমরা এই 2 মিলিয়ন লোকের চাকরি আমাদের দেশের ভিতরে জোগাড় করব। এবং ইট ইজ এ ব্যালেন্স বাই দ্য অলমাইটি আল্লাহ যে দেয়ার আর কান্ট্রি ইন দি ওয়ার্ল্ড তারা শর্টেজ অফ ম্যান পাওয়ার, তাদের দরকার এবং আমাদের সারপ্লাস। কাজেই এইটির একটি ব্যালেন্স করা সারা দুনিয়াতে, এবং তাদের চাহিদা আছে বলেই কিন্তু আমাদের কর্মীদের তারা নেয় কাজের জন্য। এবং এরা কিন্তু আমরা সবাই জানি যে বোথ দি এন্ডে কিন্তু যে দেশে কাজ করছে সে দেশের অর্থনীতিতে যেমন অবদান রাখছে, আবার যে দেশে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।
যেটি যে টু ওয়ে ট্রাফিক, এই বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু শুধু একা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে তা কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি একটি উদাহরণ দেই। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে কোরিয়াতে লোক যায়, জাপানে লোক যায়। জাপানের লেবার ল এবং কোরিয়ার লেবার লতে কিন্তু একটি জাপানি কর্মীর যে অধিকার, একজন কোরিয়ার কর্মীরা কিন্তু একজন বাংলাদেশি কর্মীরও সেই অধিকার। কোরিয়ার আইন লেবার ল কিন্তু তাই। আমরা চাই না যে আমাদের একটি কর্মীও কোনো বিদেশে বা কোনো জায়গায় যে বিদেশে যে সে এক্সপ্লয়টেশনের শিকার হয়, এবং একজনও যদি হয় সেটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সেটা কনসার্ন। হ্যাঁ, আপনারা যখন ভয়েস রেজ করেন, আপনারা যখন সমালোচনা করেন, আমরা অবশ্যই যে সমালোচনা যেটি সঠিক সমালোচনা ওটাকে আমরা সেটা নিয়ে আমাদের ডিসিশন মেকিংয়ে সেটি সুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের সবার প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ যে এরকম একটি ইম্পর্টেন্ট সেক্টর যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, আপনারা সবাই কিন্তু দায়িত্বশীল, এবং আমি আশা করি যে সবার কাছ থেকে সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা আপনাদের কাছ থেকে আশা করি। তার কারণ যদি একতরফাভাবে যদি সবসময় যদি নেগেটিভ সব কিছু প্রচার করতে থাকা যায়, তাহলে কিন্তু যেমন এই দেশের সমাজের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তেমনি কিন্তু যেসব দেশ আমাদের কর্মী নেয় তাদের প্রতিও কিন্তু তারাও কিন্তু একটু বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। গত 27 তারিখে আমরা সৌদি আরবে গিয়েছিলাম জয়েন্ট টেকনিক্যাল কমিটির মিটিংয়ে। সেখানে আমাদের কনসার্ন আমরা ব্যক্ত করেছি, আমরা তুলে ধরেছি, এবং তাদেরকেও আমাদের অত্যন্ত আন্তরিক মনে হয়েছে আমাদের এই সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে। কিন্তু তারাও একটু বিরক্ত হয়েছে যে একতরফাভাবে তাদেরকে ব্লেম করা হচ্ছে, এতে তারা একটু বিরক্ত হচ্ছে। কাজেই আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা একতরফাভাবে যেন এমন কাজটি না করি যাতে আমাদের দেশের ভিতরে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং দেশের বাইরেও একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এটি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। এটা আমার আপনাদের প্রতি একটি অনুরোধ থাকলো। আর আবারও আমি বলছি যে আমরা সবাই মিলে এই সেক্টরকে, আমি সত্যিকার অর্থে আমি দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরে কাজ করছি, এবং আমি আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের এই সেক্টরের একটা ব্যাপক পরিবর্তন চাই এবং ব্যাপক উন্নয়ন চাই, এবং যাতে ভবিষ্যতে আমাদের একটি কর্মীও যেন বিদেশে যায় প্রতারিত না হয়, বিদেশে যে এক্সপ্লয়েটের শিকার না হয়। এটাই হোক আজকের অঙ্গীকার। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা ওয়ার্কিং সেশনে আসবো, সেখানে আমাদের অনেকগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচক আছেন, এবং আমরা শুরুটা করব এইভাবে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে আইনটা আছে, একটু প্রথমে আইনটাতে যে এটা নিয়ে একটু গবেষণা হয়েছে, সেই গবেষণার লব্ধ কিছু বিষয় দেখে আমরা কাজ আগাবো, এবং সেখান থেকে আমরা শুরু করব যে আমাদের একসাথে কোলাবোরেটিভ ওয়ার্কটা কীভাবে করা যায়, এবং এখানে উন্মুক্ত আলোচনা হবে। আইনের আমি সংক্ষেপে একটু বলার চেষ্টা করতেছি। আইনটা খুব বড় না, খুবই ছোট একটা আইন। আইনের মধ্যে যেগুলো প্রথমে যেখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইট, ইনক্লুডিং দ্য রাইটস অফ লজ, ক্রিমিনাল অ্যান্ড সিভিল কেসেস। এবং এখানে এই আইনের মধ্যেই তাদেরকে ক্রিমিনাল কেস এবং সিভিল কেস করার একটা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমি যখন আমার পিএইচডির গবেষণা করলাম, আমি আরও একটু ব্রড লাইন, এবং ইভেনচুয়ালি আমি কিন্তু হিউম্যান ট্রাফিকিং নিয়ে, তখন এটা বাংলাদেশি ইনিশিয়াল ডিসকাশন, আমার রিসার্চ এরিয়া ছিল উইমেন ট্রাফিকিং ফ্রম বাংলাদেশ টু আদার কান্ট্রিজ। এবং আমি গ্রেটফুল আমাদের সাইফুল ভাই ওখানে আমার সাথে দেখা করছিলেন। উনি কিন্তু আমাকে কোনো জায়গায় ছাড়েন না, উনি আমেরিকায় আমার সাথে দেখা করেছিলেন। আমি যখন ল পড়লাম তখন মনে হলো ল দ্বারাই দুনিয়ার সব কিছুর সমাধান সম্ভব। এরপরে আমি আমেরিকায় মাস্টার্স করার সময় যখন আবার হিউম্যান রাইটস পড়লাম, হিউম্যান রাইটস ল দেখলাম আরেকটা। এরপরে আমি সোশিওলজি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এইগুলাও পড়লাম। ফলে চ্যালেঞ্জটা হলো এই জায়গায় যে আপনাদের, এবং আমি প্রত্যেকটা ডাইমেনশন যখন সোশ্যাল ওয়ার্ক পড়লাম তখন মনে হলো যে আসলে ল দিয়ে সব কিছু সম্ভব না। হোয়াট ইজ ল, হোয়াই ইজ ল, ফলে সেটা কিছু ব্যাপার আছে। কিন্তু এখানে ফরিদ আপা অলরেডি ওনার প্রেজেন্টেশনে বলে ফেলেছেন। কিছু জায়গায় আমি একটু বলবো
এবং আরও ভাবার জন্য। বিশেষ করে এই লটাকে শুধু আইসোলেট ল হিসেবে আসলে দেখলে হবে না, আমাদের কিন্তু মানব পাচার সংক্রান্ত আলাদা একটা আইন আছে, তার সাথে আমি যদি এই লটা আলাদাভাবে এক ঘরে বসে পড়ি, আমাদের যে মানব পাচার সংক্রান্ত একটা আইন আছে এই ল কিন্তু বলে না, ফলে সেটার একটা লিঙ্কিং দরকার। অর্থাৎ কথার কথা, আপনি দেখলেন যে একজনের সাথে কথা বলে তার মধ্যে ট্রাফিকিং এর এলিমেন্ট আছে, কিন্তু আপনি কিন্তু শুধু এই লই জানেন, আর যে ল আছে আপনি জানেন না। ফলে এই লর সাথে শুরুর দিকেই একটা লিঙ্কিং থাকা উচিত যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই ল প্রযোজ্য হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই ল প্রযোজ্য হবে না। ট্রাফিকিং সংক্রান্ত লয়ের একটা লিঙ্কিং থাকা উচিত। ইভেন ট্রাফিকিং সংক্রান্ত ল নিয়েও আলোচনা হচ্ছে, সেটারও দুর্বলতা আছে, কিন্তু এই লিঙ্কিং আনাটা গুরুত্বপূর্ণ। আরও কতগুলো জিনিস গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমাদের আজকের এই প্যানেলের সহপ্রধান উনি বলেছেন যে সব কিছু আপনি লতে আনতে পারবেন না, বিধানে আনা দরকার। এই ইস্যুটাকে আমরা কম্বাইনলি কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করতে হবে, আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিটাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। আমার নাম স্মৃতি আক্তার, জেনারেল সেক্রেটারি, গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স সলিডারিটি ফেডারেশন। আমার বক্তব্য না, আমি কিছু কথা বলবো নিরাপদ, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন বিষয়ে আয়োজিত ট্রেড ইউনিয়ন ও সিভিল সোসাইটি এবং উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত, গর্বিত। বর্তমানে প্রায় 1.5 কোটি বাংলাদেশি শ্রমিক বিদেশে কাজ করতেছে। আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন এর সাথে জড়িত, তারা দেশের ভিতরে বিভিন্ন সেক্টরে কলকারখানায় এবং কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকি। বর্তমানে এই শ্রমিকদের মধ্য থেকেও বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে এবং কাজ করতেছে। কাজেই দেশের ভিতরে এবং অন্যান্য দেশে শ্রমিকদের কাজ ও জীবন সুন্দর এবং নিরাপদ হোক, এটা আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের আশেপাশের দেশগুলি যেমন নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অনেক আগে থেকে অভিবাসন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার কাজ করছে। আমরা আজ ট্রেড ইউনিয়ন ও সিএসও প্ল্যাটফর্মের বিষয়ে আপনাদের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করেছি। তাদের আন্তরিকতা ও উৎসাহ আমাদের আজকের জায়গায় আসতে প্রেরণা দিয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থা ও অভিবাসন আইন 2013-তে অভিবাসনদের রক্ষায় অনেক বিষয় রয়েছে, আমরা চাই এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রচার। গ্লোবাল কম্প্যাক্ট বাস্তবায়নের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, অভিবাসনের খরচ কমানো, অভিবাসনদের চুক্তি এবং এমওগুলি জানা, দালালের দৌরাত্ম্য কমানো এবং অভিবাসীর অধিকার রক্ষা করা। আমরা মনে করি সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এখানে আছেন, সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ আছেন, অবশ্যই আমরা একত্রিত হয়ে এই 4 দলের ভিতরে থেকে বক্তব্য দিলে হবে না, এটা বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং আপনারা দেখেন ফেসবুকের মাধ্যমে এবং যেভাবেই দেখেন টিভির মাধ্যমে দেখেন, আমাদের নারী শ্রমিকরা এবং ছেলেরা বিদেশে গিয়ে কত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, লাশ হয়ে যাচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পারি না। বাংলাদেশে যে আইনগুলো আছে এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে এবং আমরা 4 দলে বসে থেকে এই গল্প করলে হবে না। আমরা মনে করি ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে যখন দুনিয়ার মজদুর এক হও, এভাবে স্লোগান দিয়ে এই নিরহ শ্রমিকদের দালালদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আমাদের এই বক্তব্যকে কাজে লাগাতে হবে। উপভোক্ত যারা আছেন এটা গুরুত্ব দিয়ে আপনারা কাজে লাগাবেন। আমরা থেমে থাকবো না। ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে, ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রয়োজন হলে এই আইনগুলো যদি কোনো সমস্যা থাকে, এই আইনগুলো বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় মানববন্ধন অব্যাহত থাকবে, মিছিল মিটিং থাকবে। এটা আমরা অবশ্যই এটার সাথে আমরা থাকব। কিন্তু আপনারা জানেন আমরা ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত, কিন্তু শ্রমিক তো শ্রমিকই। এখানে কে গৃহ শ্রমিক,
কে কনস্ট্রাকশনের শ্রমিক, কে গার্মেন্টস শ্রমিক। আমরা যদি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে কাজ করি তাহলে অলমোস্ট শ্রমিকদের নিয়ে কথা বলতে হবে। আমি আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে বলতে পারি সলিডারিটিকে ধন্যবাদ, ওআরবিকে ধন্যবাদ, সাইফুল ভাইকে ধন্যবাদ, ব্রাদার জন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো, আন্দোলন সংগ্রামের সাথে আমরা জড়িত থাকবো। ধন্যবাদ সকলকে। যে কথাগুলো উঠে আসছে যে মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের প্রবাসী কর্মীরা যখন বিদেশে যান তখন হচ্ছে কোনো মানে টাকার লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা কোনো ডকুমেন্ট রাখেন না। তো এক্ষেত্রে মানে খুব সহজ ওয়ার্কারদেরকে ব্লেম করে দেওয়া যে হ্যাঁ সে কেন তার ডকুমেন্টটা রাখে না, এটার জন্য সেই দায়ী এবং হচ্ছে যে তার মানে এটা এই কারণেই এই বিষয়টা ঘটছে। কিন্তু এটা আমাদের মানে ভাবা উচিত যে আসলে একজন ওয়ার্কার যখন হচ্ছে যে আমাদের মাইগ্রেশন প্রসেসের মধ্যে মানে এজেন্টদের ব্যাপারগুলো এমনভাবে এত বেশি জড়িত, এত বেশি কানেক্টেড যে আসলে একজন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার তখন ডিসিশন মেকিংয়ের ক্ষেত্রে এবং এইসব ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স দালালের দ্বারা। তো তাদের আসলে আমি এরকম আমার অভিজ্ঞতা থেকে দু একটা জিনিস একটু শেয়ার করি। আসলে অনেক কিছু এই আইন নিয়ে তো অনেক কিছু বলার আমাদের কিছু নাই, কারণ আমরা লয়ার নই, বাট আমাদের যে ফিল্ডের অভিজ্ঞতা বা এগুলোই আমরা একটু শেয়ার করতে পারবো। সেটা হচ্ছে যে যখন এরকম দু একটা কেস আমার মানে দু একটা কেস স্টাডি এরকম এসছে যে তারা মানে এরকম দালাল তাদেরকে কিংবা রিক্রুটিং এজেন্সি হচ্ছে যে তাদের সাথে ফ্রড করেছে, মানে বিদেশে গিয়েছে বাট হলো তারা সেখানে কাজ পায় নাই, ফেরত এসছে, এখন রিক্রুটিং এজেন্সিকে তারা ধরতে পারছে না, এরকম ব্যাপার। তো যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে হ্যাঁ আপনারা কেন এটা এরকম কোনো ডকুমেন্টস রেখেছেন কিনা, এরকম দু একটা কেস আমি পেয়েছি তারা রাখতে চেয়েছিল ইভেন হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে একটা ভিডিও কিংবা যখন টাকাটা দেয়, বাট তারা ওইটা করতে পারে না এই কারণে যে দালালরা তাদেরকে এমনভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, বলেছে যে না এগুলো রাখলে তোমার বিদেশ যাওয়া হবে না, তুমি যদি এই ডকুমেন্টটা রাখো দেন হচ্ছে যে আমি তোমাকে পাঠাবো না, এই ধরনের কথা। তো যখন আসলে এখানে একটা পুশ ফ্যাক্টর কাজ করে, এখানে কাজ নাই, তখন তো একজন কর্মীর বিদেশে যাওয়ার ওই ধরনের তাগিদ থাকেই। সেক্ষেত্রে তো সে সমস্ত কিছুকে স্যাক্রিফাইস করে নিয়েই আসলে সে ওই মানে কি বলবো যে এক ধরনের ঝাঁপ দিতেই চায়। এইটা একটা অনেকটা গাছের বিভিন্ন রুটের মতন, সো আমরা ওটাকে ধরে ধরে করতে সব কিছু আইনের মধ্যে দরকার নেই। তারপরেও আইনের মধ্যে যেটা আছে, বিশেষ করে দালালের বিষয়টা যেটা তুলে আসলেন আপনার, বিশেষ করে আমি জানি যে আপনি 33 এবং 34 ধারার যে বিষয়টা সেটার বিষয়ে যদি বলেন, দেখেন 33-এর মধ্যেও কিন্তু দালালের কথা বলা আছে আসলে, হ্যাঁ। এবং এইটাতে বিশেষ করে যখন বলা হয়েছে যে এটার চাহিদাপত্র যদি অবৈধভাবে গ্রহণ করে অথবা কোনো ব্যক্তি আর কি দেশের অভ্যন্তরে এইটা ক্রয় বিক্রয় করলে অপরাধ বলে গণ্য হবে, তো এইটাই তো দালালের একমাত্র কাজ, হ্যাঁ। তো এবং সেটা যখন সে করে সেটাকে বলা হচ্ছে আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং অআপসযোগ্য। সো আমাদের মনে হয় যে বড় একটা জায়গা হচ্ছে আমাদের বাস্তবায়ন। তো বাস্তবায়নের জায়গাতে আমি বলবো, আপনারা যখন জানেন যে দেশে যখন আরটিআই একটা হলো তথ্য অধিকার, ওখানে কিন্তু সিভিল সোসাইটি একটা অ্যাক্টিভিজম করেছিল যে কিছু আইন, ওই আইন অনুযায়ী কিছু মামলা করে বা কিছু অভিযোগ করে করে জিনিসটাকে মানুষকে একটু অভ্যস্ততা করানো আর কি। তো আমি মনে করি যে ওই একটা জায়গা হয়তো আমাদের সিভিল সোসাইটিগুলোর কাজ করবার একটা সুযোগ আছে। আর বিশেষ করে আমি যদি এখন বলি যে সিএস এবং ট্রেড ইউনিয়নের জায়গাটা, আমি বলবো যে এটাতে আরও সহজভাবে কাজ করা যায়। এই এখন শুরুতে যখন জেসি আপা বলছিলেন যে একটা সময় ভাবা হতো যে ট্রেড ইউনিয়ন সিএসের অংশ, তো এখন সেটা কি ভাবা হবে, হ্যাঁ। আমরা যখন বলছি ট্রেড ইউনিয়ন সিভিল সোসাইটি যোগাযোগ হবে, আসলে ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে আদিমতম সিভিল সোসাইটি যে অ্যাক্টিভিস্ট, হ্যাঁ। সো আমাদের এই সুশীল সমাজ অনেক পরে এসছে, ট্রেড ইউনিয়ন আগে থেকে ছিল। এখন এটা অনেকটা ইসের মতন, আপনি যদি ইভেন ধরেন বাইরের যে সমস্ত ডেফিনেশনগুলো দেখবেন, সবাই মনে করে হচ্ছে যে সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞার মধ্যে রাখা হয় এটা আপনার কমিউনিটি গ্রুপ, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, এনজিও, লেবার ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, ইন্ডিজিনাস গ্রুপ, সবাই এটার অংশ। তো অনেক সময় যেটা হয়, যেমন ধরেন সাইফুল ভাইয়ের আছে ফাউন্ডেশন, আমার একটা আছে নন প্রফিট অর্গানাইজেশন।
আমরা ভাবি যে ফাউন্ডেশন বলার চাইতে বা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন বলার চাইতে আমি যদি উপরের অংশটা বলি, অর্থাৎ আমার মাথার উপরে সিভিল সোসাইটি, এটা আমার জন্য বলা সহজ। কিন্তু আবুল ভাই ভাবেন যে না, আমি যদি ট্রেড ইউনিয়ন বলি, বিকজ আমি খুব স্পেসিফিক, আমার জন্য এটা সুবিধা। দুটোই সত্য। এখন এখানে ব্যথা লাগলে, হাতে ব্যথা লাগছে না আঙুলে ব্যথা লাগছে, এটা তো একটা, তখন এই যুক্তিটা খুব জরুরি না আর কি। হ্যাঁ, আমাদের যেটা রাখতে হবে যে এটার অংশ হিসাবে কীভাবে কাজ করবো। কারণ আমরা যখন বলছি যে নিয়ে কাজ করব, মাইগ্রেশন, দিন শেষে আমাকে তো মাইগ্রেশন ফোরামে সিভিল সোসাইটি যেতে হবে। আমি অনেক সিভিল সোসাইটি, বিশেষ করে সিভিল সোসাইটি লিডার যখন বয়স বাড়তে থাকে, সে তখন আস্তে আস্তে ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হইতে চায়। কারণ সে মনে করে যে সুশীল হইতে হইতে সে নখদন্তহীন হয়ে গেছে, এইভাবে আর কাজ হচ্ছে না। তখন মনে করে যে এইভাবে সুশীল মতো না করে আমি যদি সীতা আপার মতন যদি দাঁড়ায় একটা বক্তব্য দিতে পারতাম, আমি যদি ওরকম দাঁড়ায় যদি রাস্তায় ব্লক করে একটা কাজ করতে পারতাম, মনে হয় আমার দাবিটা বাস্তবায়ন হইতো। এবং বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকটা সিভিল সোসাইটি বয়স বাড়তে বাড়তে আমি দেখেছি তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ওইটা হইতে চায়, ট্রেড ইউনিয়ন হইতে চায়। তো এই জায়গাটাতে আমি বলবো যে আমাদের এই যে কোঅর্ডিনেশনের যে জায়গাটা, এটা খুবই জরুরি। Thank you very much for a spirited discussion. It was very, very useful. অনেক অনেক ধন্যবাদ এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। And thank you for facilitating, brother. That was very well done. এবং আরো ধন্যবাদ এই আলোচনাটি ফ্যাসিলিটেট করার জন্য। I'd like to recognize one of our special guests who just arrived, Ahmed Munairis Salihin, the additional secretary from the Migration Ministry. Thank you for being here. আহমেদ মনির সালিহিন, এডিশনাল সেক্রেটারি মাইগ্রেশন মিনিস্ট্রি থেকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই স্যারকে এখানে আসার জন্য। I think we've identified that it's very important to engage with key policymakers and key political players with the government of Bangladesh in a constructive way, in a way that doesn't always highlight just the negative stories that we hear all of the time, but talks about a positive way forward or a constructive way to build forward. আমার মনে হয় আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি কেন আমরা ট্রেড ইউনিয়ন, সিভিল সোসাইটি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আমরা একসাথে করব, এবং আমরা আমাদের যে সফল কাহিনীগুলো আছে, পজিটিভ স্টোরিগুলো আছে, সেগুলোকে আমরা কেন হাইলাইট করব, শুধুমাত্র নেগেটিভ স্টোরিগুলোতেই না। I think we've had a good discussion, and just to summarize, I'll raise a few points that I picked out of the dialogue that we had today. আজকে আমরা এতক্ষণ যাবত যে কথাগুলো বলেছি সেখান থেকে আমি একটু সংক্ষেপে বলতে চাই যে সামনে আমরা কি করতে চাই। I think we all agree, regardless of the amount of funding we have, the brains we have in the discussion are very important. আমার মনে হয় আমরা সবাই একমত হব যে আসলে আমাদের অনেক আলোচনা করার, আমাদের বিবেক বুদ্ধি খাটানোর সময় হয়েছে। The role of unions and CSOs and NGOs that have been working in this space for many years is important because there are decades and decades and generations of experience, understanding of the issues, and an intimate knowledge about what we might be able to do moving forward. And I think it's really important to harness that experience and to not forget all of the experiences and all of the strong relationships that we have. We'd also like to now officially recognize the Honorable Mohammed Israfil Alam, Member of Parliament. Thank you very much for being here, sir. ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় এমপি ইসরাফিল আলমকে এখানে আসার জন্য। As most of you know, he's the chair of the Bangladesh Parliamentarians Caucus on Migration and Development, a very important player in this space. আপনারা সবাই জানেন যে এখানে ককাস আছে, তার চেয়ার হচ্ছে আমাদের এমপি মহোদয়। আমরা চলমান প্রচেষ্টা চাই আপনাদের কাছ থেকে, আপনারা যারা ট্রেড ইউনিয়নে আছেন, সিভিল সোসাইটিতে আছেন, একসাথে কাজ করার জন্য আমাদের চলমান প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যাতে আমরা সামনে কি করতে পারি সেই জায়গায় একমত হতে পারি। Strong efforts should be made to protect migrant workers in receiving countries. News stories and reports about horrific abuse from the Middle East comes in every week, and Bangladeshi citizens are not being sufficiently protected. রিসিভিং কান্ট্রিগুলোতে আমাদের যারা অভিবাসী কর্মী আছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া প্রয়োজন, এবং যে আমরা প্রত্যেকদিনই খবরের কাগজে অথবা মিডিয়াতে দেখি যে প্রায় সময় তাদেরকে শোষণের শিকার হতে হচ্ছে, নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে,
আমরা চাই যে তাদেরকে আমরা কিভাবে ওই জায়গাটায় রক্ষা করতে পারি যারা বিদেশে আছেন। I think there needs to be more transparency in recruitment policy. আমার মনে হয় নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আরো স্বচ্ছতা প্রয়োজন। And we need to continue our work on pre-departure training and education. Solidarity Center, Warby, BOMSA, and many of us in this room are working in that space, and we should continue and expand on that work. অভিবাসী কর্মীরা যাওয়ার পূর্বে যে প্রি ডিপার্চার ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয় তাদের এবং তাদেরকে শেখানো হয় সেই প্রক্রিয়াটা আরো বিস্তার করা প্রয়োজন এবং এই ট্রেনিং সংখ্যাটা আর বাড়ানো প্রয়োজন আমাদের মনে হচ্ছে। CSOs and NGOs and trade unions should be involved in negotiating MOUs and bilateral agreements between Bangladesh and other receiving countries. MOU অথবা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি তৈরির সময় আমার মনে হয় ট্রেড ইউনিয়ন, CSO এবং অন্যান্য যারা অ্যাক্টর আছে তাদেরকেও সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। So thank you very much for listening. I'd like to now invite the Additional Secretary from the Migration Ministry, Hunair Salehi, up to say a few words. Thank you very much for being here. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমি হুনাইর সালেহি তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। সাইফুল ভাই এই অভিবাসীদের নিয়ে কাজ করার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেছেন। আর সলিডারিটি সেন্টার যখন এলেন জো এটার দায়িত্বে ছিল তখন গার্মেন্টস ওয়ার্কার্সদের নিয়ে আমি কাজ শুরু করি এবং শ্রম নীতি আর শ্রম আইন যখন আপডেটিং হয়, রিভিশন হয়, সে সময় অ্যাডভোকেট নাসিম ভাই এবং সলিডারিটি সেন্টারের দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা অসাধারণ সহযোগিতা আমাকে করেছে, তথ্য দিয়ে, উপাত্ত দিয়ে, কম্পারেটিভ স্টাডি, বিভিন্ন দেশের লেবার ল, লেবার সেফটি, লেবার সিকিউরিটি, ওয়েলফেয়ার এসব বিষয় নিয়ে। সে কারণেই সলিডারিটি সেন্টারের সাথে আমার একটা নীতির, আমার কর্মের এবং বিশ্বাসের সম্পর্ক। সব শেষে আমরা শুরু হয়েছে আমাদের মতবিরোধ দিয়ে, কিন্তু কাজ শেষ করেছি মতৈক্য দিয়ে। এটাই সলিডারিটি সেন্টারের জন্য একটা ভালো একটা দিক আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আর সাইফুল ভাইয়ের সাথে দেশের বাইরে কাজ করছি এবং করেছি। আবার যতদিন বেঁচে আছি প্রবাসীদের নিয়ে, শ্রমিকদের নিয়ে তো কাজ আমাকে করতেই হবে, কারণ এটা আমার মোটো, এটা আমার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আমি আরও আনন্দিত হয়েছি যে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আমার সামনে বসে আছেন। তারা অভিবাসীদের কষ্ট এবং যন্ত্রণা দগ্ধ জীবনের দৃশ্য দেখে, কাহিনী শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছে। তারা সমব্যথী হয়ে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য সম্মান এবং তাদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপত্তা এইসব নিশ্চিত করার জন্য আজকে এই সলিডারিটি এবং ওয়াইবির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মঞ্চে তারা উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। আমি বিশ্বাস করি ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যদি অভিবাসী শ্রমিকদের যে সংগঠনগুলো আছে, রিটার্নি মাইগ্রেন্টসদের যে সংগঠনগুলো আছে, রিপ্যাট্রিয়েট মাইগ্রেন্টসদের যে বিভিন্ন ধরনের সংকট আছে, সেইগুলো নিয়ে কাজ করে যৌথভাবে, তাহলে আমরা অনেক উন্নতি অর্জন করতে পারব।